Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Müslüman kardeşlerim, bugün indi bu mümkünlükten faydalanıp min özüme hem sizge bir duanı жеткересем килә. Indi dualar нәрсә ул? Dualar Allah Teala'dan сорау. Aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, dua müminin kralı dedi. Biz bunu bilemiz, lakin kayber vaqtda tiren anlamayız. Biz bu kralını kullanabilmeyiz. Dualar көп төрле. Biz bilemiz, yo'qlar yatqanda, nindir ishni boshlaganda, o'zine ko'ra A'udhu billahi mineşşeytanirracim da bir dua, Bismillahirrahmanirrahim da bir dua. Şu sözler, nindir cümleler Allah Teala öğretti, o'zine müracaat ete turgan dualar ko'rsatdi. Ham turli turmush shartlari to'g'ri kelganda biz shularni kullansak, bu yengillik keltiradi. Bu sözler sebepli bizim tiriyaktagi yaşayış o'zgaradi. Bu vaqi'a ikkinchi turli bo'ladi. Ham ko'ra endi bu dua narsaga qo'g'ilgan, biz endi turmushda har vaqtda sinovlar o'tamiz. Turli og'irliklar, mashaqqatlar kechiramiz. Ham har bir kishi kimgina bo'lsa da kishisine qarab, imonini qarab, bu kechirgan mashaqqat yoki voqea sababli kishi baribir ningdir darajada bo'lsa da bir chunkilikka beriladi. Ya'ni turmushi bir tartib bilan boradi, narsadir yo'qoldi, narsaga og'rib ketdi. Ham kishining ko'nglida tinchligi yo'qoladi. Ko'ngil tinchligi yo'qoldi deb aytamiz. Endi meditsinadan depressiya deb aytamiz, qay bir vaqtda chunkilikka beriladi. Ham bu tiran bo'lsa, endi kishi aytganda qo'lini tushirdi deb aytadi. Ya'ni bir narsa ishisi kelmaydi, bir narsaga qo'li yotmaydi, to'tarsha aytganda. Qay bir vaqtda oshushiga nishab men bilan bulay bo'ldi endi. Umidsizlikka beriladi kishi. Mana shu holat, ko'ngil holati, og'ir holat. Bu dua shunday duoki, mana bilan Allohga murojaat etsan, Alloh Taoladan mana shu ko'ngil tinchligiga erishadi. Nimadir bu problemani yechilishi kerak degan so'z tugul. Mana bir narsa yo'qoltdinda bu duoni qilsan, menga erishasan. Og'irg'ach buni qilsan, salomat yo'q. Bu bizning ichki holatimizni o'zgartira turgan duo. Alloh Taoladan shu rahmati kelib, ilahiy shodlik hisiga erishtira turgan duo, shu rahatlik, tinchlikka erishtira turgan duo. Endi bu duoni anglar uchun tirantin, aning bizga nechik erishganini bilishga kerak. U kimga bog'lidir edi? U payg'ambarning qizi Fatima onamizga bog'lidir. Alloh undan rozi bo'lsin. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz bilamiz 6 bolasi bo'ldi. Hadisha onamiz bilan ikkisi malay, 4'si qiz edi. Malaylar endi tug'ashda o'ldi, uzoq yashamadi, 4 qizi yashadi. Ham aslida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z turmushida yashaganda 6 bolaning 5'sini o'z qo'li bilan yerladi deb aytamiz. Fatima onamiz shu bolalar orasida 5-chi bo'lib tug'an bola edi. Ham endi Fatima onamiz turunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgancha bir hadisda aytdi, mana erlar orasida komil imonga, ya'ni komillikka erishgan, imoni bilan komillikka erishgan erlar ko'p bo'ldi dedi. Bu endi albatta payg'ambarlar, izgi kishilar, ya'ni erlar komillikka ko'p erishdi dedi. Unday erlar ko'p bo'ldi. Lekin xotin qizlar orasida bunday komillikka erishgan xotin qiz 4 dedi. Bu qiyomatga qadar shulay bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisni aytgancha, bu xabarni aytgancha yashagan, ham qiyomatga qadar yashagan xotinlar orasida komil darajada, komil imonga erishgan xotin qizlar 4 bo'ladi. Ular kimlar? Firavunning xotini Asiya onamiz, G'aysa payg'ambarning onasi, Alloh rozi bo'lsin ulardan, ul Maryam onamiz. Ham endi 2 xotin qiz bu yuqori darajaga erishgan, ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bog'li. Ular aning suyukli xotini Hadicha onamiz hamda Hadicha onamizning qizi Fatima onamiz. Endi mana nishik so'rov tug'ilgan mumkin. Nishik bu darajaga Fatima onamiz erisholdi? Iymonin shu darajaga ko'tarildi. Ni sababli menga erisholdi? Endi olimlar menga turli sababni aytadilar, chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa qizlar da bor edi. Ular da komil imonga erishdilar. Ularda sahaba xotin qizlari bor edi, sahabiyalar bor edi. Yuqori daraja imonli kishilar bor edi. Bugun da bor. Lekin komillikka shular orasidan Fatima onamiz erishdi. Birinchidan
ул күпчелек үзенең тормышын башка кызларына караганда үзенең әнисе шу Хадича белән үткәрде. Аның белән күп булды дип әйтәләр, күп булган. Һәм шушы үзе дә бөеклеккә, камиллеккә ирешкән анасыннан ул күп сыйфатларны һәм холыкны аннан алды дип әйтәләр. Бик күп сыйфатлар аңа күчте. Инде ул бик күп сынаулар үтте. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Коръан иңгәндә асылда ул иң кичкенә вакытта 5 яшь иде аңа. Һәм килеп чыга 5 яшеннән ул исламда. Ягъни икенче бер сәбәпләрнең берсе ул ислами тәрбия алган тумыштан. Ниндидер тормышның бер өлешендә инде мөселман булмыйча, аннан соң исламга кирип, ислами аннан соң тәрбияләнә башлаган. Асылда ислами тәрбия кичкенәдән алган. Һәм инде bütün авырлыкларны күргән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям белән. Беләбез, Мәккәдә бик авыр вакытлар булды. Риваят ителгәнчә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакыты белән Кәгъбәтуллаһка барып, анда гыйбадәт кыладыр иде. Маңгаен Аллаһка сәҗдәгә куядыр иде. Һәм монда күпчелек вакытта шушы исламның дошманнары буладыр иде. Аларның ул заманына күрә хуҗалары, патшалары буладыр иде. Һәм бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шундый вакытта, гыйбадәт кылган вакытта, анда бар иде исламның дошманнары Абу Джахл, Уқба һәм инде Шейба дигән, булар инде дәрәҗәле нәселләре белән шушы дәрәҗәле бай мушриклар иде. Һәм Абу Джахл кем? Ул патшасы үз заманында. Һәм исламга бик зур, мусламаннарга бик зур зыян китергән шәхес булып тора. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шулай сәҗдә вакытында ул инде аягы белән аның муенына басты, ул башын күтәрә алмады. Ул инде аңа төрле урамда барганда нашар сүзләр әйтеп кала диде, мыскыл итеп кала, кешеләр алдында түбәнсетә торган төрле сүзләр белән мөрәҗәгать итәдер иде. Аның өстенә төрле нәҗис әйберләр ташлыйдыр иде. Һәм калганнар да шулай. Кайсы аңа төкереп кала, андый вакытлар да булды. Кайбер вакытта аны кием белән буырга теләүчеләр дә булды. Ләкин менә бер вакыт алар ишесе шулай торганда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәҗдә кылып торганда, Абу Джахл әйтте: "Бүген менә монда әле генә суйган диянең эшләре бар. Әйдә без аны ул сәҗдә вакытында аның аркасына куйык та аны мәсхәрә кылыйк." Һәм шулай эшләрдә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәҗдәгә киткәч, ул безнең шикелле инде кичкән кыска гына сәҗдә түгел, сәҗдәдә Аллаһка мөрәҗәгать иткәндә, ул аның аркасына шушы эссидә инде бузыла башлаган диянең шәгесен куйды һәм ул башын күтәрә алмады. Моны күз алдына китерә аласызмы инде мәсхәрә? Нинди әле аны карыйда инде шуңа көлеп тордылар, төрле сүзләр әйтеп, үзләренең шушы эшләреннән канәгать булып тордылар. Һәм монда килеп чыккан Фатима анабыз, әгәр дә исәпләп карасак, 10 яшьне узган кыз бала гына, кичкенә кыз бала. Ул әтисен шушы хәлдә күреп, йөгереп килеп, үзенең кичкенә куллары белән бу нәҗистән аны чистартыра башлады. Һәм күңеле аның өчен бик авыртты. Һәм ул кимсенмәде, әтисен булай түбәнсеткәннәре өчен ул кимсенмәде. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аңа борылып әйтте: "И кызым", диде, "җылама, ул кичкенә кыз бала". Әтисе бу хәлдә күргәч, ул әлбәттә җылады. "И кызым, җылама", диде. "Дөреслектә Аллаһ Тәгалә синең әтиңгә ярдәм итәчәк. Син сабыр бул, кызым. Әтиңгә синең Аллаһ Тәгалә җиңү бирәчәк", диде. Һәм шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бармакларын өскә күтәреп, һәрберсен исемен телгә алып: "Я Раббым, Абу Джахлга үзеңнең җәзаңны бир, Уқбага үзеңнең җәзаңны бир, аларны һәлак ит, Шейбага үзеңнең җәзаңны бир", диде. Шунда аларның телләре тыелып, тукталып калды, чөнки алар беләдер иде, бу ләгънәт. Һәм алар көлсәләр дә аның өстендә, аның пәйгамбәр икәнен беләләр иде. Аның пәйгамбәрлеген кабул итәсе килмәде. Әгәр дә пәйгамбәр дуга кылса, дуга һич кабул булачак. Алар сүзсез калдылар. Һәм ул дуга кабул итеп, без аны күрдек. Бәдер сугышында беренче шушы мөшрикләр белән сугышта Аллаһ Тәгалә шулай кылды. Беренче үтелгән кеше һәм аннан инде шушы чокырга ташланган кешеләр арасында алар шушылар өчесе иде. Инде менә сәбәпләреннән шушы камил иманга ирешү белән ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям белән авыр минутларда бергә булды, башка кеше булмаганда. Бу сынауларны ул да үтте. Аның шушында күңеле камилләште, иманы камилләште шушы сынаулар үтү белән. Хадича
Anabız үлгәннән соң 10-нчы ел хиҗрәттә, әгәр дә исәпләп карасак, 15 яшьлек кыз, 14-15 яшьлек кыз булып калды ул. Ул вакытта ул кайгы ел дип атала, 10-нчы ел. Чөнки Хадиша анабыз булды. Берничә айдан соң Абу Талиб аны моңа яклаган, аның агасы үлде. Һәм бу бик зур югалту иде, Пәйгамбәребезнең кайгы ел дип шуңа күрә атадылар. Иң зур сынаулар килгән. Һәм алар әтисе белән икесе генә калдылар бергә. Шушы авырлыкны бергә кичерделәр. Һәм инде шушы мизгелләрдә ул әтисенә авыр минутларда сүзен табалды. Аны ашатты, ишертте, аны карады. Ул аның караучысы булды. Ул аның терәге булды Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламга. Авыр мизгелләрне үтәргә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны яратып, Уммул Абига минем дип әйтәдер иде. Ягъни үзенең атасының анасы дип аны атыдыр иде. Үзенең атасының анасы дип шундый матур итеп аңа эндәшә ди, шундый исем такты аңа шушы вакыйгалардан соң. Шулай ук ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям белән бергә булу сәбәпле әйтелә, икенче яктан ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламнан да алды. Күркәм әхлак адаб сыйфатлары, шушы тәрбияне алды. Иң зур шәхесләрдән ул тәрбияне алды. Һәм шулай ук аның кушаматы бар иде, әле дә әйтәбез аны, Фатимату Захра дип әйтәбез. Ул лучезарная, ягъни нур чәчүче. Бу сыйфатта аңа әтисеннән күчкән иде. Беләбез, Пәйгамбәргә саллаллаһу алейһи ва салламга бу нур чәчеп тору ул атасыннан күчә. Габдулла, аның атасы Габдулла, ул Пәйгамбәр бала вакытта үлде һәм аны үз вакытында ул яшь егет булганда ул бит белми аннан Пәйгамбәр туасын, ләкин кешеләр күрә, аның йөзенә нур бәреп тора. Ягъни лампочка шикелле дип белегез инде. Нур, ай шикелле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнчә, ай ничек якты, һәм менә кешенең йөзе шундый нурлы, аннан күз алып булмый. Һәм Габдулла инде буыннан буынга килгән иде, Пәйгамбәрнең нуры күчкән иде, аңа әле кушамат тактылар Мәккәдә. Мәккәнең айы дип. Луна Мекке дип атыйлар иде аны. Мәккәнең айы дип. Нәрсә? Менә шушы нур сәбәпле. Һәм инде ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламга күчте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламнан шулай ук Фатима анабыз да шулай дип атадылар. Ана нур чәчүче, йөзе шундый яхшы, якты. Һәм инде әйткәнемчә, ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламнан камил тәрбия алды, аның сыйфатларын үзенә алды. Гайша анабыз әйткәнчә, риваят иткәнчә, мин диде, бер генә кешене дә күрмәдем. Шушы мөселманнар арасында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламга үзенең сөйләме белән, ничек сөйләшә, һәм характер белән, холкы белән Пәйгамбәргә охшаган башка бер кешене дә күрмәдем диде. Һәм инде соңыннан да кайчан Фатима анабыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына килсә, аннан соң инде ул тормышлар кырды. Кайчан ул керсә, ул турып баса иде, аның каршысына килә иде, ишек янына аңа сәлам биреп, аны башыннан үбеп, аны кулыннан тотып, үзе утырган урынга утыртадыр иде. Бу Аллаһның Расулы. Бу кемгә шулай кыладыр? Бер кемгә алай кылмыйдыр иде. Бу җир йөзендә иң хәерле бәндә, җир йөзендә бәндәләр арасында Аллаһның илчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең кызын, ул патша бикә, шин патша бикә шикелле аны, шундый хөрмәт күрсәтте аны. Ягъни ул Пәйгамбәр түгел, ул үзенең патша бикә шикелле итеп аны хөрмәт күрсәтте, алып килеп утырта иде үзе утырган урынга. Инде biz әйткәнчә, ул 4 хатын арасына кермәде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аңа хәбәр итте. Син диде. Ягъни Фатима анабыз 4 җәннәттә ләкин хатын кызлар арасында шушы иң камил иманга һәм иң югары дәрәҗәгә ирешкән 4 хатын кыз арасында түгел, ләкин шулар арасында син шуларның патша бикәсе булачаксың диде җәннәттә. Карагыз әле, иң камил хатын кызлар арасында зат кыямат җәннәттә иншалла ул җәннәтнең патша бикәсе булачак. Ул үзенең иманы белән шушы камиллеккә генә ирешмәде. Үзенең яшәеше белән, шушы тормышы белән, инде җәннәттә патша бикә булырлык дәрәҗәгә иреште. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны кияүгә Али ибн Абу Талибка бирде. Без беләбез, Али ул бер яктан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең туганы, ул аның бер туган абыйсының малае. Һәм инде ул семья ишлиде һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны
ислам килгән чак инде үзе бала вакыт алып, ул Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям тәрбия күргән иде. Ул шушы семьяда үскән. Фатима анамыз белән бергә үскән. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям үзе тәрбияләгән егет иде. Ул Фатима анабыз әйтелгәнчә заманына күрә иң матур кызларның берсе иде. Аңа бик күп заманына күрә дәрәҗәле сахабалар, бай, дәрәҗәсе бик зур сахабалар аны үзенең хатынны калдырга теләде, сорады. Ләкин Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аны бирмәде. Һәр вакыт аларга юк дип аларны кире кайтарды. Һәм аны инде шушы Алига бирде. Кайчан Али аңа кулын сорап килгәндә, ул егет кеше. Ул уяла. Һәр вакытта егет вакытта уяласын, яшь вакытта анда уялы була. Сорага килде, уялды. Аның уялганын шушы уңайсызланып калганын күргәннән соң Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям үзе аңа, бәлкем син минем кызымны кулын сорага килгәнсеңдер, дип шундый әйтеп әйтте. Нәрсәгә килдең? Ягъни, бәлкем син шуның өчен килгән. Ул әйтә алмый нәрсәгә килгәнен. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям белә, сүзен әйтә алмый, бәлкем син минем кызымның кулын сорага килгәнсеңдер, диде. Али инде ялчан гына ие диде. Мәхргә нәрсә бирәсең соң? Без беләбез, мәхр бирергә кирәк кызга. Ләкин бу вакытта Алиның бер нәрсәсе юк иде. Чөнки ул яшьтән шушы дин юлында, җихад юлында сугышучы җегетләрдән иде. Көчле сугышчы иде, без беләбез. Аны беркем дә җиңә алмады. Шушы дөньяда вакытта кайчан ислам гаскәре белән кафирләр гаскәре һәр вакытта кара каршы килгәндә, элек иң көчле ике сугышчы чыга да, алар сугыша, аннан инде кайсы җиңелә, инде бу психологик бик зур басым була. Аннан соң инде калган гаскәр бер-берсенә каршы килә. Һәр вакытта ике көчле, иң көчле сугышчы чыга торган булган. Һәм әйтелә, Али шушы сугышта гел аны чыгара торган булганнар. Ул тәбәнәк кенә булып бик таза, шундый көчле сугышчы булган. Һәм риваятларга күрә 100дән артык шушындый сугышта 100дән артык кешене җиңгән. Һәм инде менә аның инде бер нәрсәсе булмаган, ул дөнья артыннан кумаган, шушы ислам юлында булган. Һәм аның күрә щит бар, ягъни калкан, кылычлардан саклана торган, уклардан саклана торган калган була. Һәм ул инде мәхр бирергә тиеш. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сорагач, юк аның мәхре. Нишәргә ярдәм итәргә кирәк. Ягъни аптырап калды җегет, сорады, нәрсә булса тәкъдим итәргә кирәк. Шунда Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям тагын аңа ярдәмгә килде. Бәлкем сиңа менә моны сатырга да, шуны мәхр итеп бирәсең аннан, диде. Щитны башка бер нәрсәсе юк иде, күз алдына китерәсезме? Һәм ул шулай эшләде дә, аны Усман ибн Аффан алды. Усманга бу щит кирәкмидер иде. Асылда инде ул олы кеше, аның ул иң бай кешеләрнең берсе. Ул инде моннан да яңа щитларда ала. Ләкин исламда шундый нәрсә бар, үзенең кардәшеңә ярдәм итү. Кайбер вакытта күрәсең, кемдер машинасын сата алмый, бик кирәк, яки нәрсәсен сата алмый. Синең мөмкинлегең бар. Син аны ал, аңа хәзер ярдәм итәсең. Бер яктан сатты һәм шушы авырлыктан чыгарга ярдәм итәсең. Аның мөмкинлеге бар иде, ул аны алды, яхшы акча бирде, һәм әйтелгән 400 дирхам, Аллаһу алам, ул шуны мәхр итеп бирде, үзенең щитен сатып. Фатима анабыз өчен мәхр итеп бирде. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аларның икесен дә ярата иде. Монда Фатима анабыз гына бу семьяда шундый өстенлеккә ирешкән түгел. Али Аллаһ разый булсын аннан. Шулай ук ул шулай ук исән вакытында җәннәт вәгъдә кылынган кешеләрдән булып тора. Һәм алай гына түгел, җәннәттә булган җегетләрнең ул патшасы шикелле, хуҗасы булачак. Ике шушындый шәхес бер семьяда. Һәм аларның икесе дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга якын, ул кияү генә түгел, ул туганы үзе тәрбияләп үстергән җегет асылда. Аның семьясында булган туганлыгы да бар, һәм башка яктан да, һәм дини яктан да бар. Инде Алины Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең кардәше дип, туганым дип атады. Хиҗрат вакыйгасыннан соң. Без беләбез, хиҗрат вакыйгасы Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям хиҗрат кылганда, ул яшь егет кенә иде әле. Яшь егет кенә, һәм соңгы мизгелдә без беләбез, хиҗратны кайчан кылды? Кайчан инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям бүтәндә үтерәбез дигән килешү төзеләр. Мөшрикләр җыйналып, кабиләләр җыйналды да, һәрбер кабиләдән бер җегетне бирәсез, кулына пычак тоттырабыз да, ул иртә белән Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям мәчеткә чыккач, без аны бүтәнебез бергә катыйбыз да, бер кеше аның өчен җавап бирмәячәк дип, 25 шундый җегет Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям өй тирәсенә утырдылар килеп. Аллаһ Тәала ярдәм әйтте, хәбәр белдерде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям чыгып китте диде. Һәм Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ шулай кылды, алар 25дә җоклап калды. Үзенең урынына Алине калдырды. Ул бер көнне Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның урынына ятып, шунда йоклап калды.
Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям моннан үтеп китте, Абу Бәкр белән сәфәргә чыктылар. Алар көтте, уяндылар, алар уйлый, әле ул чыкмый, карыйлар ишектән, ул ятан да, көтте бер заман керсәләр, карыйлар, караваттан өстерәп төшсәләр, әчсәләр, ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям түгел, Али ята. Син нишләп ятасың монда? Ягъни ул үзен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям урынына салды. Ул бит белми, ул яшь егет, ләкин ул шушы вакытта аны бит үтермәсен белми. Аны бит үтергә мөмкин ачудан. Ләкин ул үзен курбан итте. Курбан итәргә әзер иде. Шуны ярата иде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямны. Һәм шуңа күрә бу вакыйгадан соң, шушы гамәлдән соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ул минем туганым диде аны. Туганым дип атады. Шундый якынлык иде алар арасында. Шуңа күрә алар семья кыргач та, аларның семьясын бик яратты. Аларның тормышы белән гел кызыксынып торды. Аларга килеп торды, аларга булышып торды. Алар турында гел борчылды. Төнне ул гел килеп аларның икесендә тәһаҗҗүд укырга уятадыр иде. Һәм инде кайбер вакытта Фатима анабызга шулай тоеладыр иде. Ул Алине күбрәк ярата күрә. Аңа игътибарын күргәч, ул көнләшеп инде, әтисе ул миңа караганда минем иремне Алине күбрәк ярата дип уйлыйдыр иде. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям мондый нәрсәне күргәннән соң, күрә кызы көнләшә. Ягъни һәм инде күркәм әхлак сыйфатларына ия булу сәбәпле ул шундый матур итеп менә бу күңелдәге шөбһәне бетерде. Ул Алига килеп, икесе утырганда, аларның өйләренә килгәч, Алига карап, анда бармагы белән күрсәтеп, Алига күрсәтеп, Али, Фатиманы сиңа караганда катырак яратам. Ул миңа сөйеклерәк, мин аны күбрәк яратам диде. Аннан соң инде Фатимага борылып, бармагын күрсәтеп, Али, сиңа караганда мин аны күбрәк хөрмәт итәм, хөрмәтлерәк дип әйтеп, икесен дә шулай матур итеп тынычландырды. Ләкин шушы ике җәннәттә ләгә торган, җәннәттә патша була торган кешеләр үзләренең гамәлләре белән, бу дөньядагы иманнары белән, яшәешләре белән ирешкән кеше бу дөньяда ничек яшәде соң? Без бүген күрәбез. Үзләрен патша итеп торган яшәгән кешеләр бар. Бу дөньяда башка кешеләрдән өстен итеп, алар өйләнешкәндә кызның өстенә башына гына карыйсын, короналар ясаталар. 3 тингә бәясе юк бу кызның. Бу кызның бәясе юк. Ләкин бүген җәмгыять шундый. Аның акчасы күп. Ул шулай итеп үзен тыя, патша итеп тыя бу дөньяда. Югары башка кешеләрдән өстен итеп тыя, башларына миллионлаган долларлыганда киемнәр, анда бриллиантлар белән тегелгән күлмәкләр тектереп, миллионлаган, миллиардлаган сумнарга туйлар үткәрә, алтын машиналар шушы туй өчен эшлиләр. Асылда Аллаһ күзлегеннән караганда кыямат көнендә бер бәясе булмаган шәхесләр үзен патша итеп яши бүген. Байлыкта, рәхәтлектә яшиләр. Ул вакытта да шулай булган. Шундый патшалар булган, шундый байлыкка ия булган. Асылда бүгенге көндә бу үзен патша итеп куйган, яшәгән кешеләр безнең Фатима анабыз белән Али разияллаһу анһуның кисеп ташлаган тырнагы да бәясе юк. Һәм кыямат көндә алар тиешле урын алачак. Ләкин дөнья шундый бүгенге көндә, мөселман кардәшләрем. Һәм әлбәттә бу җәннәттәге дәрәҗә дөнья байлыгы белән ирешелми. Һәм инде бу өчен шәхесләр ничек яшәде соң аларның тормышы? Бу дөньяда шундый вакытлары бар иде. Али иртәдән кичкә хәл Аллаһ юлында. Фатима анабызның ике кичкенә матур Хасан, Хусейн, алар бер ел артлыгына туган, алар икесе дә бер тиге шундый шук малайлар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның сөекле оныклары, аның йорт мәшәкате. Һәм аларның өендә булды шундый вакыт бер нәрсә юк. Күз алдына китереп бер нәрсә юк, нәрсә бар? Иң зур байлык сарык тиресе. Алар төнне җынны ягын әйләндереп шунда йоклыйлар иде, көндез арт ягын әйләндереп шома ягын шунда ул ашъяулык булып торадыр иде. Шуңа ризык куеп ашыйлар иде. Шундый вакытлар бар иде. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям һәр вакытта алар өчен борчылар иде. Бер вакыт ул аларга килсә, Кари Фатима анабыз янына килсә, Али разияллаһу анһу юк. Һәм ул аңлады, алар сүзгә килгәннәр. Була инде тормышта. Али инде чыгып киткән. Ул сорамады. Нәрсә булды сезгә? Нишләп ул шулай эшләде? Без бит инде бүген, әгәр дә
Беребез үзебезнең кызыбыз янына килеп, аны кияү белән кияү чыгып киткән булса, без кыздыбыздан сорый, нәрсә булды? Нәрсә әйтте тагын теге? Һәрвакытта кызым дөрес. Әнә кияү гаепле. Нәрсә эшләдин теге тагын? Синең кадереңне белми, мин аңа нинди кызны бирдем. Сәбәбен белешергә тырыша. Һәрвакытта аның кызы гаепле түгел. Ул җегетне гаепле. Монда бернинди сорау юк. Ул күрде мәсьәләне. Алар арасында шушы аз гына ниндидер проблема булган. Кирәкми монда. Монда иң мөһиме никах таркалмасын. Никах бар икән бу дөньяда. Никах таркалырга тиеш түгел. Никахны сакларга кирәк. Шайтан кешене никахы белән көрәшә таркатыла. Никахны таркатыла икән бер никахны. Җир йөзендә бик күп бузыклыклар алачак. Шуңа күрә ислам диненең нигезе никахлы семьялар күп булу. Яхшы никах. Бу семьяларда гына яхшы балалар тәрбияләшәк. Ислами шәхесләр тәрбияләшәк. Шайтан моны яхшы белә. Шуңа күрә шайтан дөньясында иң бәяле эш шайтаннар эшләргә мөмкин. Югары дәрәҗәгә күтәрә торган шайтаннарны. Ул нәрсә? Әгәр дә җир йөзендә ике кешене айырса. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сорап тормады. Ул китте. Кая булалар? Мәчеткә китте. Мәчеткә эзләп барса, караңгыда ул шунда идәндә йоклап ята. Инде анда идән бүгенге көндәге шикелле түгел инде безнең чиста идәндә. Кымлыкта шушы мәчет дигәне дә ул безнең шикелле бүген биналар түгел. Ул шунда кымда йоклап ята. Киемнәре тузга буялган. Ул матурган әйтеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям килеп аның тузаннарын кайып, "Эй, Абу Тураб, турайда" дип аны уятты. Абу Тураб ягъни, балчыкның атасы. Ул балчыкка буялган иде, аны кагып, шундай ярату белән турайда. Торгач та, нәрсә булды? Ничә монда ятасың? Нәрсә булды дип әйтмәде. Бер әйтмә, кирәк түгел монда. Монда проблема никах, моны аерылга, юкуярга кирәкми. Алар үзләре килешәчәк. Шуңа күрә ул әйдә киттек. Ул аны кага һәм Алине без шуңа күрә бүген Али разыяллаһу анһуны исем алганда Абу Тураб дибез. Ул бу кушаматны шуннан соң үзенә ярата башлады. Балчыкның атасы. Кайсы Али? Балчыкның атасы. Менә шушында иде. Ул алып кайтты, өйгә бер сүз бирмичә. Кайбыракта бит юк кына нәрсәдән хатын белән ир аерышады өйдә. Икесендә менә нитәсе килә, каршы килеп, ялгышты, кызып китте. Ләкин шайтан шул вакытта әйтә, менә син нәрсә беренче барып әйтәсеңме? Икесе дә аңлады. Икесене менә берсеннән берсе көтә, кайсыннандыр кирәк, икесе дә аңлады инде, шу ялгыштылар, кушыласы бар. Ләкин шайтан шунда тора бит. Юк, син беренче түгел, ул гаепле. Ул әйттерми, өй алдыра, нәрсәдер тотып тора. Ул китерде дә, шу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям алып кайтты да өйгә, булды. Битте. Тамам. Аларны кушып куйды. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем инде менә шушындый хатын иде. Шушындый тормыш иде аларда. Һәм бер вакыт Фатима анабыз кайтса, өенә кайтса, күрә өйдә ире Али, аның сөйкеле малае, кичкенә әле балалар, икесе дә аш утыра. Икесе дә аш утыра, һәм инде ризыклары юк. Без моны күз алдына китерә алмыйбыз. Бу вакыйганы. Бүген мондый җирләр бардыр, ләкин ул безнең җирлектә түгел. Мондый бу хәлдә калган бер генә семьяда юк. Даже урамда яшәр урыны булмыйча урамда яшәгән кешеләр дә бүгенге көндә аларның ашарга ризыгы бар көнлек. Бүген ризыкта проблема, зур проблема юк күп җирләрдә. Африкаларда бар андый җирләр. Ләкин бу алга киткән илләрдә инде мондый проблема юк. Эш булган кешеләр юк. Торга йорты булмаса да, киргә кием булмаса да, асылда көнлек ризык табалар. Шуңа күрә инде бу шундый хәлиде белеп торгыз, бер нәрсә дә юк. Без бүген нишибез? Без бүген кайтабыз да, кайттык, так кухняда йөри башлыйбыз. Так холодильник ачты, анда тулган инде. Анда сөт тә бар, творог та бар, башка нәрсәләр дә бар. Кастрюльләр чыккан. Нәрсә? Бүген ашамыйбыз. Әчтени бүген аша хәзерләмәдеммени? Безгә бүген әчлек яки ашарга юк санала, нәрсәдер пешермә. Первый, второй булмаса. Элек инде булган, ипи булган икән бер ипи иде. Бу ризык саналган. Ипи белән су эчкәннәр, ул ризык саналган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында мәсәлән бер ризык ул сөт эчкәннәр. Анда башка нәрсә булмас. Сөт эчкән ул уже ашаган булып саналган. Ләкин монда бер нәрсә юк дип белегез. Йортта бер тагам ризык юк. Судан башка бер нәрсә юк. Һәм бу бик авыр вакыйга. Кайчан ашыйсы килә, юк, кайын табырга юк, билгеле түгел. Шунда инде Али әйтте, әтиңә барып карамыйсыңмы? Фатима хатынына әйтте, бәлкем ул берәр нәрсә безгә ярдәм итәр, бәлкем аның мөмкинлеге бардыр. Дип әйтте. Ул инде бу шарасызлыктан Фатима анабыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга китте һәм ишек шакый башлады. Бу вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Уммул Айман белән, аның хатыны белән утыра иде.
bir җирдә ул кызын таныды. Ул кызын ишек шакуыннан таныды. Ул аны белә иде. Бу ишеткәннән соң, бу минем Фатима кызым килде. Ләкин ул бу вакытта килмидер иде. Берәр нинди мәшәкате булгандыр. Бу вакытта килгән икән. Үзенең вакыты белән гел килеп, әтисе янына килеп торадыр хәлен белергә. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям һәр вакытта аны каршы алырга чыкты. Ул инде Фатима анабыз аңа әти булса да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, ул әле пәйгамбәр иде. Расулullah шуңа күрә алаңа салаватлар әйтеп, матур итеп эндәште. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям каршы алып утыртты, башларыннан үпте, утыртканнан соң. Анда да бит әле әйтергә. Бу зарланган шикелле, алар бит югары шәхесләр. Ләкин бу килеп торган ситуация, белеп торгыз. Һәм инде ул кырыйдан гына башлады. Я, әтием, Аллаһның Расулы, җир йөзендә, ягъни күкләрдә бер туктаусыз фәрештәләр Аллаһ Тәгаләне үзләренең гыйбадәтләре белән зурлыйлар. Фәрештәләр бар шундый, гел мәсәлән намазда, гел сәҗдәдә, гел рукукта. Ягъни бихисап фәрештәләр, я Расулуллаһ, Аллаһны шушы гыйбадәтләр белән бер туктаусыз, көн-төн шушы гыйбадәт белән Аллаһны зурлыйлар. Алар Аллаһ каршында шушы гыйбадәт кылып үзләренең бурычларын үтәләр. Аларның бурычы ярату бурычы шул. Минем синең оныкларыңның, синең сөйекле киявеңнән ашарга бер нәрсә юк. Я Расулуллаһ диде. Син безгә берәр нинди киңәш бирә алмыйсыңмы, ярдәм итә алмыйсыңмы бу мәсьәлә белән? Күз алдына китерик. Бу бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның иң сөйекле кызы, иң якын кешесе җир йөзендәге. Аның иң сөйекле кияве, аңа якын булган, аның иң сөйекле оныклары аңа килде һәм аларның шундый тормышта мәшәкатьләре бар. Без үзебезне куеп карыйк бу мөмкиндә. Бүген балабыз килеп, мондый ситуация түгел. Ай, акшам җитмәде, менә фәлән нәрсәгә. Без инде бөтен нәрсәне алып бирергә әзер балаларыбызга. Мондый ситуация түгел, кичерәк кенә ситуациядә. Торга квартирасы бар. Юк, 2 бүлмәле кирәк бүген. Без кредитка бата-бата бирәбез. Ой, минем кызым анда 2 бүлмәледә торсын. Башка кешеләр шикелле, яки юк кына нәрсәләрдән ичендә борчылабыз без. Инде монда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям килде, һәм аларның бер нәрсәсе юк ашарга. Һәм әлбәттә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның күңеленә тиде. Күңеленә тиде, аның күзләре яшь белән тулды. Ул аны сиздермәде. Аның күңелләре хис белән тулды. Ләкин ул үзен кулда тотты. Инде Фатима анабыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям каршында шундый урында иде. Ул әйтте, кем Фатиманы яратса, ул мине ярата диде. Кем Фатиманы ачуландырса, ул мине ачуландыра диде. Үзенең Хасан, Хусейн оныклары турында ул шуны хәтле ярата иде аларны, 2 оныкларын. Ул әйтә, алар минем күзләремнең нурлары, аңалар миңа шатлык бирүче дип әйтәдер. Менә шундый аның иң якын кешеләре шундый авырлыкка дучар булып килгән иде. Һәм шушы вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аңа киңәш бирде. Киңәш бирер алдыннан иң беренче, менә шушы халәттә беренче Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзе шундый халәттә калды. Ягъни тормышта шундый сынау килде, менә аның балалары ачлык кичерде һәм бик авыр тормыш вакыйгасында калдылар. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күңеле кысылды. Нишләргә белми, күңеле авырта, җаны авырта дип әйтик. Җаны авырта моның өчен. Бу бик авыр халәт. Нишләргә белмисең. Нәрсә әйтергә белмисең. Әгәр ризыгың булса ярый. Шундый вакытта калды һәм Аллаһ аңа ярдәм итте. Беренче Аллаһ Тәгалә аның күңеленә шушы тынычлык иңдерде. Ягъни Аллаһ үзенең ярдәмен якын икәнен тойдырды һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күңелендә шушы аны күңелен авыртырган нәрсәләр китеп барды. Ул илаһи бер күңел тынычлыгына иреште. Инде бу мондый ярдәм килсә Аллаһ Тәгаләдән, күңел тынычлыгына ирешсәң, бу илаһи шатлык дип әйтик. Моны башка нәрсәләр белән чагыштырып булмый. Моны пока кеше үзе татып карамый, инде шундый ситуациялар булып, бик кыска вакытта тормышта татыса, аны гел кайтарасы килә андый вакытны. Аңа гел ирешеп булмый. Шушы рәхәтлекне тыйсаң, сине бер нәрсә борчымый. Синең тирәгендә дөнья кайнап торсын. Синең мәшәкатьләрең нинди генә синдә авырулар булсын. Синең нинди генә тормышта мәшәкатьләрең булсын, синең күңелең тыныч. Син беләсең, Аллаһ шулай теләде. Аллаһ ярдәм итәчәк. Бөтенесе дә әйбәт булачак.
һәм илаһи шатлык, илаһи тынычлык, күңел тынычлыгына ирешү бу. Инде менә шушы халат Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә килде. Инде бу халат булганнан соң син тормышта сынау булмый дигән сүз түгел, аңларга кирәк. Сынаулар шулай булачак. Тормышта сынаулар да, мәшәкатьләр дә килеп торачак. Тормыш шуннан яратылган. Ләкин бу диңгездә барасың, тирә-якта җил котыра, давыл, дулкыннар ди, ләкин синең күңелең тыныч, синең кораблең утырып барган, батмаячак. Синең кораблең шундый батмый торган. Һәм дулкыннар тагын нинди генә күтәрелсә дә батмаячак. Ягъни Аллаһ аны батырмаячак. Шуңа күрә нинди генә сынаулар килсә дә, мондый тынычлык өчен ул сиңа тәэсир итми, син бу барны, юкны, син шушындый тынычлыкта буласың. Бу бик зур нәтиҗә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең кызына мөрәҗәгать итте. Кызым диде, Фатима кызым, менә минем бүген генә миңа 5 сарык китерделәр. Телисен икән, син аларны алып кал, алып кайт, чалыгыз, ашарга пешерегез диде. Бер мөмкинлек. Монда да аңларга Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ул килгән 5 сарыгы булган. Айша абыз әйткәнчә, бер генә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең семьясында да 3 көн рәттән туйганчы ашаган булмады диде. Бу нәрсә дигән сүз? 2 көн ашаса туйганчы дигән инде аның 1-2 ризык ашады. Ул шул гына безнең шикелле ашау түгел. Туйганчы. Без бит туйганчы гына ашамыйбыз. Ягъни 2 көн туйганчы ашаса, 3нче көнне шушы тамагы туймыйча йоклый. 1 көн туйганчы ашаса, 2 көн йоклый дигән сүз. Димәк, туйганчы ашау булмый. 3 көн рәттән туйганчы ашау булмады диде. Шуңа күрә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә гел китерәләр иде. Ниндидер сугыштан булса, яки башка нәрсәдән, ниндидер җирдән кайтса, аңа китерәләр аның өчен түгел. Ул аны килде, ул мискин фәкыйрьләргә, ул аны таратып бетерә, үзенә бер качан да калдырмый диде. Үзенә калмыйдыр. Ләкин шундый вакыт булды, как раз 5 сарык китергән. Һәм иң мохтаҗ кеше килде шушы мезгилдә. Һәм ул әйтте, кызым диде, теләсәң 5 сарыкны ал диде. Алып кайт та шулай эшләгез диде. Әгәр дә телисен икән, мин сине 5 сүзгә өйрәтәм диде. Сүз дигәндә 5 дуга дип әйтим. Кыска гына сүз тизмәләр. 5 сүз тизмәгә өйрәтәм диде. Дуга дип әйтим. Әгәр миңа Җабраил галәйһиссәлам моны өйрәтте, бу дуганы. Әгәр дә син аны әйтсәң, шушы дуга белән, шушы сүзләр белән Аллаһны зурласан, мөрәҗәгать итсәң, синең диде, күңелең тынычланачак диде. Нәрсә бирә бу дуга? Синең ризык килеп төшми күктән. Синең ниндидер проблема шешелми, авырган вакытың булса, тазарып китмисең, шул мезгилдән авыртуың китеп бармы? Юк. Нәрсә диде? Күңел тынычлыгына ирешәс, күңелең тынычланачак. Синең ашыккан булсаң, ашыйсы килү басылачак диде. Шушы тойгы, ашыйсы килү тойгысы бик начар тойгы. Әгәр дә кеше эш булып ашыйсы килсә, аңа башка бер нәрсә күрми. Бу тойгы басылачак диде. Синең өметсезлегең бетәчәк диде. Һәм инде синең ашуың булмаячак, ашуың юкка чыгачак диде. Күңелендәге борчулар һәм күңел авыртуларын юкка чыгачак диде. Менә бу төрле асылда, төрле тормыш сынаулары килгәндә, кайгы хәсрәтләр булса, нинди сынаулар килгәндә, кеше шушы нәрсәне кичерә. Күпмедер вакыт булса да, ягъни күңеле тынычлыгын югалта. Чөнки тормышы ничектер таркалды, тәртибе югалды. Өметсезлеккә бирелә. Чөнки нишәгә авырып китте. Тазарамы юкмы? Өметсезлек ниндидер барлыкка килә. Белмисен. Ашуын чыга, нишә булай булды инде? Күңелен авырта башлый, ишен пуша башлый дип әйтик. Менә бу дуга нәрсә бу? Бу шушы безнең иштәге халатны үзгәртә торган дуга. Нинди генә сынаулар, мәшәкатьләр килеп, менә бу халат, бу хисләрне кичерсәк, бу дуга шуны үзгәртәчәк. Инде беренчедән biz bu rivayetten күренгәнчә, менә бу нәрсәгә ирешер өчен, шушы хисне тояр өчен, бу сынау ашагына килә торган. Тормышта бернинди сынау булмыйча, байлык, сәламәтлек, бөтенесе килеп тора, син торганча тормыш бара, кеше киресенчә Аллаһтан ничектер ерагая. Һәм фақат шушындый сынаулар үткәндә генә, менә шушы Аллаһ Тәала бирсә генә, шушы халатны башта кичерден. Бу югалтуны тойдың да, моны тоймыйча ничек бу күңел тынычлыгына ирешәсең. Башта шушы халатны тоясың күңелдә. Аннан соң Аллаһ Тәала синең күңел халатын үзгәртә, син тоясың. Әле генә нинди һәм шуннан рәхәтлек барлыкка килә. Ике җир белән күк шикелле. Әле генә шундый халатта идең, иң югары халатка күңел күтәрелде. Күңел тынычлыгына шатлык, Аллаһтан килгән күңел тынычлыгы, Аллаһны тою. Тойдың син аны һәм башка бер нәрсә сине куркытмый. Һәм моның өчен шушындый сынау үтәргә кирәк. Сынаулар һәм син Корбан итәргә тиешсең. Менә монда Фатима анабыз үзенең
Шушы иң зур кеше кичергән мөмкин бер халәтләрне кичерде, ачлык. Ул гына түгел, үзе генә ач түгел, алар үзләре сабыр. Али да сабыр. Монда балалар, аларны аңлатып булмый. Үзен сабыр кыла аласың. Алар инде зур шәхесләр, алар моңа сабыр кылыр, ләкин балалар бит әч, алар җылый, аларны аңлатып булмый. Аларга ашарга кирәк. Шуңа күрә монсысы күбрәк борчый аның. Монсысы күбрәк борчый. Һәм алар шушы сынау аша үтеп, шушы сынауны курбан итеп куйдылар һәм шуңа инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тәкъдим итте. Менә күңел бу проблемадан чыгышын инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтмәде. Менә бу 5 тарыкны алды, менә мисал тагын сүз өйрәтәм. Киләчәктә мондай вакыйгалар булса, сүзне бу бит булса, моны әйтерсең дә, исем сиңа шулай була дип әйтмәде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Яки сарыга аласың, яки бу доганы алып кайтып китәсең." Без нишләр идек бу ситуациядә? Без догалар идекме? Юк. Без күпчелек вакытта исламда дога бар. Мондый вакытта моны кыл, бу доганы кыл. Бу авыр булганда бу доганы кыл. Юк. Моны куллан, Аллаһтан шишим бар. Без кайдыр врачка җигәрбез. Моны кулланмыйбыз. Бу доганы кулланмыйбыз. Яки башка шундый ситуациялар бар. Без ышанып бетмибез моңа. Безнең ышанычыбыз, безнең иманыбыз зәгыйф. Мондый нәрсәләрне кабул итәргә, мондый юлны сайларга. Шуңа күрә без инде әлбәттә безгә әйбәтрәк сарыгы да булса, догасы да булса. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям каршында әйткәнемчә, аның иң якын, иң сөекле, иң кадерле кешеләр тора диде, шундый зур сынау белән. Һәм ул да әйтмәде: "Бар кызым, алып кайтып кит моны", дип әйтмәде. Аларга шушы шартны куйды. Әлбәттә, Фатима анабыз нәрсә диде? "Мин бу доганы алам" диде. "Мин шушы доганы алам, сарыкны алмыйм" диде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ярар кызым" диде. Ул вакытта минем арттан кабатла диде. Бу доганы без өйрәнеп, бу безгә ондай авыр вакытлар була. Без әле кичкенә генә сәбәпләрдән дә мондый чөнкелеккә бирелеп бетәбез. Юк кына сәбәптән дә. Һәм ул нинди сүзләр иде? Бисмилlah. "Я әүвәл әл-әүвәлин, я ахир әл-ахирин, я зәл кувватил матин, я рахим әл-масакин, я архам әр-рахимин." Ягъни и беренчеләрнең беренчесе, и ахыргыларның ахыргысы, и bütün kuvvetkə iya bulğan zat, и miskinlərə mehribanlığını erişdirişi zat, и mehribanların mehribanlısı deyib, менә шушы безнең şeynin мәгънәсе шулай, кыска гына мәгънәсе шулай. Шушы сүзләр белән Аллаһка, менә шушы сыйфаттар белән Аллаһка мөрәҗәгать итү. Шушы сүзне әйтсәң, димәк, шундый нәтиҗә. Ул бу сүзләрне кабатлады. Шуның белән кайтып китте. Кайтты да, нәрсә? Иренә, ир битен көтеп утыра. Ир битен аны ризык, бер нәрсә ризык белән кайтмас микән? Балалары көтеп утыра. Бер ризык белән кайтмас микән дип көтте. Һәм кайтты. Ул шул әйтте, шушындый, менә мин нәрсә алып кайттым. Мин шундый дога алып кайттым. Без нишләр идек? Безне кибеткә җибәрделәр ди акча белән. Шунда ашыйсы кер, аҗизык юк ди. Без әч утырабыз ди, өйдә семьян әч утыра. Син киттең. Акча белән кибеткә. Шунда нәрсәдер имам чыгарды ди. Һәм безгә әйтте: "Менә бу доганы гына кылыгыз. Сара тынычланасыз, бөтен нәрсә үз урынына утыра", дип без кире кайттык ди. Шуннан нәрсә була инде? Безне ничек кабул итәләр? Яңадан кибеткә барасың. Иң җиңел вариант. Тагын да начаррак инде. Тиешле сүзләрне ишетәсең. Без инде моннан ерак, даже моны аңлаудан ерак. Иң күңелне борчыганы безнең иманыбыз шуның хәтле. Бүгенге көндә зәгыйфь, даже бу вакыйганы кайбер вакытта, әкият шикелле, бу нинди мактану шикелле дип кабул итәргә мөмкин. Моны бу урынга үзебезне куя алмыйбыз һәм мондый поступокны даже аңлый да алмыйбыз без. Субханаллах, нинди кешеләр, нинди шәхесләр. Һәм бүгенге көндә без мөселманнар мондый халаттан нинди дәрәҗәдә ерак. Чөнки бу ситуация иң кеше кичергән мөмкин авыр ситуацияларның берсе. Бүгенге көндә без кичкенә генә бер юк кына нәрсәдән дә без шушындый халәткә төшәбез. Юк кына бер әйбер булса, семьяда бер проблема чыкса, без нәрсә? Аерылабыз. Юк кына бер ситуация эштә проблема чыккан, без эшне ташлыйбыз. Без чөнкелеккә бирәбез, без моңа чыдамыйбыз. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бүген инде балаларын да ташлап китәләр. Әз генә авырлык булды, мәшәкать.
ташлап китте. Юк, проблема юк. Менә шушындый вакыйга һәм шундый догага без өйрәндек. Инде шундый вакытлар буладыр иде. Фатима анабыз шуны хәле күп хезмәт кыладыр иде. Бүген инде тагын бер доганы карап китәсем килә. Фатима анабыз өйдә эшләү сәбәпле ул бүтән эшне үзе эшлидер иде. Элек бит инде без бүген кибеттән алабыз, безнең хатын-кызлар җәннәттә яши. Газ бар, ут бар, су килгән, бернинди проблема юк. Продукцияны сатып алдык. Алар бит ул вакытта ризыкларда 2-3 төрле онны үзе чыгара торган булган. Таш шушындый ташны әйләндерә үз кулы белән, җитәрлек онны чыгара, ипи пешерә, учак яга, утын табырга кирәк. Урман юк. Һәм инде авыр хезмәт булган ул вакытта. Фатима анабызның балалары кичкенә, аның күлмәкләре монда майланган булган. Майлана, чөнки алыштырга күлмәге юк. Алыштырганы җуып киптергә вакыты юк. Балаларын карыйсы бар. Инде куллары мазулланып, җәннәттә патша бикә, хакыйкый чын патша бикә хатын. Җир йөзендә аның куллары мазулланып, мазулга катып беткән япь-яшь хатын. Япь-яшь кыз, аның куллары мазулланып беткән иде. Һәм инде бер вакыт шулай кайтса, Али ире кайтса, бер вакыт күрде, хатын шундый хәлдә арыган, талчыккан, балаларын ашатырга кирәк, йорт хезмәтенә өлгерә алмый. Куллары мазулланып, мазулы кубып монда өстәге сулы волдерлар чыккан. Хатынын күреп җәлләп, ул әйтте: "И Фатима," диде. Үзе дә булыша алмый, үзе дә Аллаһ юлында. Әтиң анда ниндидер сугышта куллар, плен дип әйтәйин, куллар төште. Бүген шундый әтиңдә куллар бар диде. Берсесен хезмәткә үзеңә ала диде. Бәй сиңа җиңелрәк булыр иде диде. Барып сорамыйсыңмы әтиңнән диде. Фатима анабыз, белегез, раз китте икән, димәк, ул дөрестән дә бу хезмәткә өлгерә алмый, чыдый алмый, уже күтәрә алмый. Аның куллары шулай беткән. Һәм ул әтисенә китте. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне шулай күз алдына китерегез. Кызы килде, шундый халәттә тормышын күрә, аларның тормышына хәбәрдар, көн саен алар белән аралаша. Ул әйтте: "Әтием, өлгерә алмыйм. Берәр хезмәтче булмасмы икән?" диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде шулай ук бик борчылды. Һәм инде кич белән уллар янына килде. Улларның мәшәкатен күрде. Кич белән килде, икесе янында караватта янына утырды да әйтте: "Телисезме?" диде. "Мин сезгә шундый сүзләр өйрәтәм," диде. "Бу сүзләрне әйтсәгез, ул сезгә хезмәтче биргәндән дә хәерлерәк була," диде. Ягъни алар ситуацияны күрде. Әгәр дә Фатима анабызга бер хатын-кыз булса, булышырга, шушы ниндидер хезмәтне берлешә алар, ул өлгерер иде. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Мин сезгә шундый сүз өйрәтәм," диде. Бу сезгә хезмәтчегә караганда да яхшырак була. Димәк, бу сүз сәбәпле аның тәэсире синең тормышыңда хезмәтчегә ия булганда да хәерле. Ул нәрсә диде? Сез йоклар алдыннан диде. Моны һәр кеше эшли ала. Безнең кайбер вакытта көнгә сыйыша алмыйбыз, эшебез бар, шундый балалар бар, кемнәрнең эше бар, хезмәте бар, авыр йокларга вакыты юк икән. Бик җиңел бу сүзләр. Моның өчен иман кирәк, моңа ышаныр өчен. Моны куллана белү өчен иман кирәк. Нәрсә диде? Без тәсбих, кем намаз укый, белә, тәсбих сүзләре бар. Димәк, йоклар алдыннан диде. Башка нәрсә кирәкми. Йоклар алдыннан. Моңа тәһарәтле булсын да, тәһарәтле булмасын да, йоклап киткәнче, я шушы алдыннан нәрсә 33 тапкыр субханалла дип әйтәсен диде. Аннан соң 33 тапкыр әлхәмдүлилләh. Ләкин Аллаһу акбарны 34 тапкыр әйтергә кирәк. 34 тапкыр әйтсәң, менә шушы 3 кәлимәне кабатласан, икенче көнне сезнең эшегез җиңеллек белән барачак. Без күрмәгән затлар безгә ярдәм итәчәк, хезмәткә киләчәк. Без белмибез. Иң мөһиме нәтиҗәсен әйтте. Ул ничек була ул? Безгә кызыксындырмый. Безгә фәрештәләр ярдәм итәме, без күрмәгән. Эшебез җиңеләйме, белмибез. Ләкин хезмәтчегә ия булганнан да хәерлерәк була диде. Шуңа күрә Фатима анабыз, аның иманы, ул инде иң камил иманга ия кеше. Аның шушы изгелегенең шиге юк иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм алар шундый менә тыгыз яшәделәр, әйтәм бит инде, башта әтисе белән бергә тордылар, кияү чыккачлар, гел аралашып торалар, көн-төн, төнне аларны намазга уята, гел хәбәрдар. Фатима анабыз көн саен килә.
иртә кич аларга барып килә. Инде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям шушы үлем авырту белән авыртканда, без хәзер беләбез, ул шул вакытта үлем авырту булган. Ләкин бит кеше авыртмыйча тормый. Беркем дә уйламады Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям безне ташлап китә дип. Тазара Аллаһ Тәгалә ярдәмгә киләчәк, ул шулай үләр, мәңгелек булачак ул безнең белән дип уйлыйлар иде. Ләкин ул авырта башлады. Һәм көннән-көн авыру көчәйде. Көчәйде, баш авыртуы, соңга таба инде аңын җыеп җыгыла башлады, хәле булмый. Аннан аңа килә, көннән-көн начарая. Бу хәлне күреп, инде үлем якынлашкан саен, бу хәл авырганнан авырды. Ул күбрәк вакыт аңын җыеп тора иде. Моны күреп Фатима анабыз аңа карап бик борчылды. Иң якын кешесе, һәм ул җылыйдыр иде. Инде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әкренләп янда кешеләр белән шулай саубуллаша, ләкин бер кеше дә шамый, бер кеше дә үлә дип уйламый, саубуллаша дип уйламый. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям үзе кызы өчен борчыла. Ул кызының җылаганын күреп борчылып, ул тагын бер борчу. Аның кызын борчылганын күрү аңа үзе борчу. Шуңа күрә ул аны чакырып китерде. Шушы урын өстендә ятканда хәлсез вакытта чакырып китерде дә инде колагына бер ниндер сүзләр әйтте. Моннан Фатима анабыз тагын да катырак җылый башлады. Тагын да күбрәк үксеп җылый башлады. Инде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям тынычландыру өчен әйткән иде. Ләкин ул тагын да борчуга салды. Шунда ул нәрсә өчен җылады башта? Әтисенең авыру өчен. Бу үзе авырткан шикелле. Инде аннан соң тагын кил кызым диде. Чакырып тагын колагына сөйткән иде. Фатима анасы җылмаеп, сөйнеп, шатланып китте. Аннан соң инде бу вакыт үткәннән соң Гайша анабыз сорады, ул әйтергә теләмәгән инде. Ничек син башта җыладың? Аннан соң сиңа нәрсә дә син шулай көлдең, шатланып киттең аның янына дигәч, әйтергә теләмәй, ләкин әйтте. Башта диде. Беренчесендә минем борчылганны күрә әтием әйтте ди. Борчылма кызым, синең әтиең бүгеннең көннән соң, бүген кичтән соң башка авырмаячак. Ягъни мин бу дөньядан китәчәкмен. Ягъни ул аны авыртканда, сызланганда, аңнарын җыйганда борчыладыр иде. Авыртмаячак синең әтиең. Бүген шу соңгысы, борчылма. Туктаячак бу авыр дип әйтте. Ул инде хәзер әтисенең югалтуын күз алдына китереп, үксеп җылый башлады. Тагын да катырак борчыла башлады. Әтисен югалтам дип. Һәм инде аннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям чакырып нәрсә диде? Син минем сахабаларым арасында иң беренче ярдәм булып, минем яңа киләчәксең. Без син белән очрашабыз, кызым, борчылма. Тиздән без син белән очрашабыз дип аңа яңа хәбәр әйтте. Һәм Фатима анабыз моның өчен бик тә сөенде, шатланды. Һәм инде шушы көннән асылда беләбез, кеше бик каты борчылганда авырый башлый. Һәм моны хәтле борчылудан Фатима анабыз инде авырый башлады бу вакытта, әтисе авырганда. Шушы хәләттән һәм инде әкренләп ул инде көннән-көн авырды. Бу вакытта 28 яшь. Ул бу дөньядан киткәндә 28 яшь. Ул япь-яшь хатын. Япь-яшь хатын иде әле. Һәм инде ул үлемгә әзерләнә башлады. Әзерлек кыла башлады. Әтисе аңа әйтте, әзерлән кызым диде. Син тиздән минем белән очрашасың дип әйтте. Һәм инде әзерлеге нәрсәдә иде? Ул борчыла башлады. Үзенең үлеме турында. Үлгәч нәрсә була? Нәрсә өчен борчылды? Субханаллах. Аның дусты бар иде. Абу Бәкрнең хатыны, яшь хатыны Асма. Алар икесе дуслар иде. Гел шаршалар. Һәм гел ул Фатима анабызга килеп утырадыр иде. Алар сөйләшәләр, серләрен бер-берсенә шишәләр иде. Һәм ул әйтте, менә ди, мин үлгәч ди, борчылды. Ул вакытта кешеләрне җуып кәфеннәгә, аларны шундый простыня белән каплый да, җиңдер җәймә белән каплый. Мине күтәреп барганда минем гәүдә төзелешен күрәчәкләр. Чөнки материя кешенең тәненә була да, хатын кызның гәүдә озынлыгы, киңлеге, анда ниндидер урыны, гәүдәнең төзелешләренең аерым формалары күренергә мөмкин читтән. Ул шуның өчен борчылды. Мине кешеләр күтәреп барганда гәүдәмнең төзелешен күрәчәкләр. Субханаллах. Бүген хатын кызларыбыз, мөселман булган хатын кызлар, нәрсә дип? Зәгыйф иманны мөселман хатыннары бүген көндә исламский мода дип карасан, урамда салынып торган киемнәр, берсеннән берсе әллә кайдан игътибарны җәлеп итә торган, йөзләрен, битләрен буяганнар. Бу хатыннарның иманы нинди дә? Фатима анабызның иманы нинди? Ни өчен ул җәннәттә шушы дәрәҗәгә ирешкән? Бүгенге хатын-кызларның иманын карыйк. Алар шушы вроде шәригать рамкасында киенгән шикелле, ләкин бу киену түгел. Бу турыда да әйтте. Киенгән һәм шул вакытта шишенгән хатын-кызлар диде.
Кыямат алдыннан булачак диде. Ул вакытта аңлашылмый, ничек инде кийингән кеше чишенгән була. Бүген без аны күрәбез. Тәненә юка, сыланып торган, бөтен агъзалары беленеп торган кием кигән кешеләрне Аллаһ Тәгалә шулай белдерде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисендә әйтте. Киенгән һәм шул вакытта чишенгән. Ятсыз. Кыямат көндә җавап бирәсең моның өчен. Исламда мода була алмый. Исламда мода була алмый. Мода дигән сүз ул нәрсә өчен? Хатын-кызны мөмкин хәтле чишендереп, ирләрнең игътибарын җәлеп итә торган шундый кием тәкъдим итү. Бу елдан үзгәреп тора. Хатын-кызлар үзләре ниндидер бер сатарга куйган сарык шикелле үзләрен тәкъдим итәләр. Урамда йөриләр. Бу bütün modellерler asılda sumka bulsan, ayak giyimi bulsan, üst giyimi bulsan, kimler onlarını giyindire, kimler takdim ete bunu? Bütünüsü irler. İrler takdim ete, şişindire hatun kızlarını. Yıl sayın. Bu yıl bunu giyesin, bunun altında akşada tıra. Şunu giyeler. Bu yıl modada, bana 10 santimetrlik ayak giyimi. Ayağın vatasındıra, kekereye, büküreye şunu giye. Потому что мода. Şolay değil. Şolay bulsan sen, самый успешный деп әйтегенде bu başkayda yarar dünyavi хатын кызлар мусульманлар нәрсә диде ул борчылды үлгәннән соң ул җавап бирми үлгәннән соң аның тәненең кайбер җирләрен формаларын башка ирләр башка кешеләр күрде дип борчылды бик борчылды моның өчен шунда Асма аңа әйтте үзенең кайчандыр Эфиопиядә күргән bir вакыйганы сөйләде анда хатын кызларны шулай күмәләр диде хатын кызы салганнан соң өстенә пальма яфраклары белән шундый каплыйлар башта. Аның өстенә җәймә җәяләр. Ягъни хатын кызның гәүдәсе күренми. Моңа инде Фатима анабызны сөйгәнен күрсәгез, ул сөенде сиңа Аллаһның рәхмәте булсын минем шушы борчуымны шишелешен күрсәткән дип һәм үзенә васыят итеп калдырды. Мине үлгәннән соң менә шулай дип каплаячаксыз диде. Һәм бүгенге көндә без хатын кызларны шулай күмәбез. Фатима анабыздан калган тәртип буенча без хатын кызларыбызның өстенә күтәреп барганда, насилка өстенә шундый түгәрәк бөҗрә куеп, өстенә материя куеп, что аның гаура тән төзелеше күренмәсен өчен. Субханаллах. Инде мөселман кардәшләрем, шулай ук ул бик борчылды. Башка кешегә тәнен күрсәтүдән курыкты. Аның тәнен күрүдән курыкты. Ул инде исән вакытта көндез урамга чыгып ирләргә күренмәйде. Үзен саклады шуны хәтле. Һәм борчылды. Нинди васыят итеп калдырды Асмага. Мин үлгәч диде, мине фақат караңгы төшкәч кенә җуарсыз. Мине җуганны кеше күрмәсен ялгыш. Ишек ачылып, анда бит ирләр буның шикелле түгел. Ул үзен җуыны караңгыда нәрсә өчен? Ялгыш кына булса да бер кеше күрмәсен. Мине җуганны диде. Һәм мине төнне күмәрсез диде. Менә шундый васыят итеп калдырды. Бу бик хатын. Субханаллах. Инде үзен җуыны Асма белән Алига йөкләде. Башка кешегә тапшырма. Даже башка чит хатын кызларның үзен тәнен күрүдән курыкты. Һәм шулай булды да Аллаһ Тәгалә шулай кылды. Ул үлде. Аны җудылар караңгы төшкәч, аны күмделәр төнде. Аны җуды Али белән Фатима анабыз. Менә шушындый бик хатын. Менә шушындый хатыннар безнең мөселман хатын кызларыбызга, кыз балаларыбызга үрнәк булса иде. Шушындый иманга омтылсалар иде алар. Бүген кемгә омтылар? Җыен карыйсың, бөтенесе кемнәрнең Инстаграмына язылган? Ниндидер артистлар, ниндидер бай хатыннар шишелеп беткән. Әле кайберләре үзен татарлары бигрәк тә мөселман булмаганнар аңлаша, алар шул уйны сайлаган. Ләкин асылда үзен татардан булган мөселман хатын кызлары, алар үзен бит мөселман дип күрсәтә. Мин мөселман, мин бу гаиттә авылга кайтып корбан чалдым, мин гаиттә катнаштым, мин фәлән җирдә аш үткәрдем. Үзләре шишенгән һәм үзләренең шушы профессияларын, эшләрен бүтән ирләр алдына чыгып, ниндидер биюләрен, җырларын, алар халыкка хезмәт итү, ислам диненә хезмәт итү шикелле дип куялар. Субханаллах. Бу нәрсә? Һәм шушы күмир булып тора. Бу ислам динен ялгыш юлга җибәрүче, әле ислам динен аңламаган балаларга менә үзләре мөселман да, үзләре дөньяда да булган. Бу аларның тормышын карап торалар, аларның инде әйткән сүзләрен, алар ничек киенә, ничек яши, ничек тормыш кыра, үрнәк булып тора. Астагфируллах. Аллаһ Тәгалә сакласын. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә шушындый бөек шәхесләрне белсәк иде, бигрәк хатын кызларыбыз, кыз балаларыбыз шушылар үрнәгендә тәрбияләсә, шуларга ошарга тырышсалар иде, шундый камил иманга омтылсалар иде.